Hello, dear students. Once again, we have to discuss the triangle law of addition of two vectors. So, in this, if two vectors of the same kind are represented in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in order. So it means in one order you have to take these two vectors as the two sides of a triangle, then their resultant or their result or their effect is represented both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in reverse order. Suppose ABC is a triangle. AB and BC represents as the two sides of a triangle for the two vectors. Okay, so then the third side of the triangle AC. If you take CA means it is same order. You have to take AC, which is in reverse order. So that AC gives magnitude and direction of their effect. Okay, so now let us to discuss parallelogram law of addition of two vectors. See in this figure, in figure A there are two vectors A and B, and these two vectors are co-initial vectors. Co-initial vectors means both vectors are initial point is same. So it means first you have to draw the line OP. Both the line OP indicates magnitude and direction of the first vector A, and second vector also you should start from O only. So that is the line OQ represents the vector B. So now vector A and vector B are co-initial vectors. So now by adding these two, okay, the result, how we will get the result means just you have to draw two more lines which are parallel to OP and OQ. Let you can say in second figure QS and PS are the lines which are perpendicular to OA and OQ. Now OPSQ is a parallelogram. So now again here there are two diagonals, but you have to take the diagonal which also start from O only. So now the diagonal OS is taken as the resultant vector. And one more thing you have to remember, in this vector A, vector B and vector R start with same point O. So hence for the parallelogram law, as per the parallelogram law, two vectors A and B are co-initial vectors as the two adjacent sides of a parallelogram. Then the diagonal gives both magnitude and direction of the result. So in this figure, vector OA plus vector OQ equal to vector OS. And also we can say vector OQ is same as PS because both having same length and parallel to each other. So it means vector OQ and vector PS are equal vectors. So now here in figure C also we can see the triangle OPS. Here OP is one side of the triangle, PS is another side of the triangle OPS. So OS is the third side of the triangle which is in reverse. So that gives the magnitude and direction of the result of A and B. Is it clear? Okay. So now note down this, the law of addition of two vectors, okay, by using parallelogram law. See, if two vectors acting simultaneously at a point are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then
the diagonal of the parallelogram passing through that point represents their resultant or their result or resultant in magnitude and direction. Is it clear? Okay, so carefully you have to observe the figure A, B and C. Is it clear? Okay, so now let us to discuss the term unit vectors. Unit vectors, already all of you know the term unit means single. So unit vectors are the vectors having unit magnitude, or the magnitude of the vector is 1, then we can say it is unit vector. Okay, see, we have already known in geometry also a plane is divided into 4 parts with the help of 2 lines. One is horizontal line and one more is vertical line. So now we can say that plane is xy plane. It is in 2-dimensional motion. If and for 3-dimensional motion, a space is divided into by using 3 vertical lines as 8 part. Okay, so now here one is x-axis, another one is vertical line y-axis, and one more horizontal line which is perpendicular to x-axis. We can say it is z-axis. And remember, these 3 lines are mutually perpendicular to each other. So now the point in a space can be represented as x, y, z. So it means the position of the point from origin or O can be represented as x1, y1, z1. So like that. So it means for example, by taking a point in a plane, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರಾಫನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2,3 ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, 2,3 ಅಂತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ 2,3 ಅಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ 2,3 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2,3 ಮೀನ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ 2 ಆಗಿದೆ, ವೈ ಬೆಲೆ 3 ಆಗಿದೆ ಅಂದಂಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಿಂದ 2 ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ದಿಂದ 3 ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು measure the distance of the point from the x-axis which is 3 and from y-axis which is 2. okay, x-axisದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ, y-axisಯಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು 2,3 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ 2,3 ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಓದಿಂದ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓದಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 16 ಅಥವಾ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 9. ಸೊ 9 ಪ್ಲಸ್ 4 ಈಸ್ 13. ರೂಟ್ 13 is the distance of the point P. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P. ಓಕೆ, ಆ P ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಓದಿಂದ ರೂಟ್ 13 ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 3,2. 3,2 ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು ಓದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಸ್ ರೂಟ್ 13. ಹಾಗಾದರೆ 2,3 ಪಾಯಿಂಟು ಓದಿಂದ ರೂಟ್ 13 ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 3,2ನೂ ಸಹಿತ ಓದಿಂದ ರೂಟ್ 13 ದೂರದಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಪಾಯಿಂಟು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಥರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಓದಿಂದ ಇರುವ ದೂರ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಲೈನ್ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಲೈನ್ ಒ ಪಿ ರೂಟ್ 13 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇವಲ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಓದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, 2,3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಏನಿದು 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ, 2i ಅಂದರೆ 2 ಅನ್ನುವಂತಹ ದೂರ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು 2,3 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದರೆ 2i ಪ್ಲಸ್ 3j ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ 2,3 ಇನ್ ಗ್ರಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಐ ಕ್ಯಾಪು, ಜೆ ಕ್ಯಾಪು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆ ಕ್ಯಾಪು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ 2,3 ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೆಯೋದು, ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2i ಪ್ಲಸ್ 3j. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್. xi ಪ್ಲಸ್ yj ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. Let us to discuss one more point. Suppose the point is in a space ಒಳಗಡೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, x1, y1, z1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ವೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ x1i ಪ್ಲಸ್ y1j ಪ್ಲಸ್ z1 k. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟು x1, y1, z1 ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು x1i ಪ್ಲಸ್ y1j ಪ್ಲಸ್ z1 k ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ z1 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಒ ಪಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಎ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, and points in a particular direction. Okay, it has no dimension and ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ I cap, j cap and k cap respectively. Okay, so is it clear about the unit vector? Since these are the unit vectors we have, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಐ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ಗೆ ಐ ಕ್ಯಾಪು ಅಥವಾ ಕೆ ಕ್ಯಾಪು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಐ ಕ್ಯಾಪು ಜೆ ಕ್ಯಾಪು ಕೆ ಕ್ಯಾಪು ಎದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಪ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುಕ್ದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವತ್ತು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.